Hi students, today we are going to see third term history unit 1 Society and Culture in Asian Tamilagam, the Sangam Age. Today we are going to see unit 1 Society and Culture in Asian Tamilagam, the Sangam Age. நம்ம இந்த லெசனில் சங்கம் ஏஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். அந்த ஏஷியன் பீரியடில் இருந்த பழங்காலத்து தமிழகம், அதில் மெயினாக இந்த சங்கம் ஏஜ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். In this lesson, the learning objectives are to understand that Sangam Tamil literature is the main sources for the study of Asian Tamil society, to know the rule of Moovendars, three great kings, the Chera, Chola and the Pandya's kings, and their contemporary minor chieftains, to gain an understanding of the administrative system and the socio-economic conditions of Tamilagam, to learn about the Kalabra periods. So in this lesson we are going to see about the Sangam age, Tamil literature, and about the Moovendars, the great king, three kings, Chera, Chola, Pandyas, and understanding their administrative system and the socio-economic conditions. And also we are going to learn Kalabra periods also. The Sangam age. The word Sangam refers to the association of poets who flourished under the royal patronage of Pandya kings at Madurai. The poem composed by these poets are collectively known as Sangam literature. The period in which these poems were composed is called the Sangam age. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சங்கம்ங்கிற வேர்டு வந்து பொயேட்டுங்க வந்து பாடும்போது அவங்க ஏற்படுத்தின அந்த வார்த்தைகள் தான். பாண்டிய காலத்தில் மதுரையில் பாடின பாட்டில் தான் சங்கம்ங்கிற ஒரு வார்த்தை உருவாக்கப்பட்டுச்சு. இது வந்து மெயினாக என்னென்னா லிட்ரேச்சர், படிப்பு, அந்த அறிவு, அந்த எழுதுறது, பொயட்ரி, அந்த கம்போசிங்ஸ் ஏஜ், அந்த இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த காலத்தை சங்கம் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Cheras. Moovendars, three great kings, controlled the territories of Tamilagam during the Sangam age. The Tamil word Vendar was used to refer to the three dynasties, namely the Cheras. Cheras ruled over the central and north Travancore, Cochin, South Malabar and Konguna region of Tamil Nadu. The Padirupattu, the collections of 10 decades of verses, provides information about the Chera kings. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேர சோழ பாண்டியர்கள், மூவேந்தர்களில் சேரர்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஏரியான்னு பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல், நம்மளுடைய தமிழகத்தில் மெயின் சென்ட்ரலில் இருக்க நார்த்து ட்ராவன்கோர், கொச்சின், சவுத் மலபார் அண்டு கொங்கு ரீஜன்லாம் வந்து சேர நாடாக இருந்துச்சு, கன்சிடர் பண்ணாங்க. அதை பற்றி அதிகமாக பேசுறது பார்த்திங்கன்னா பத்தினர் பத்து அப்படிங்கிற அந்த பாட்டில் வந்து நிறைய அந்த சேர நாட்டு கிங்கை பற்றியும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறை பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. It is known that the Chera king Sengutuvan went on military expeditions to North India. He bought stones from the Himalaya for making the idol of Kannagi, an epic chapter from Silapadikaram. He introduced Pathin cult. ஸோ இவர் என்ன பண்ணார்னா, சிலப்பதிகாரத்தில் வர அந்த கங்கை கண்ணகிக்கு வந்து சிலை செதுக்குனாங்க இல்லையா, அந்த சிலையோடைய கல்லை வந்து இமாலயாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து செதுக்குனாங்க. அது ஒரு அபூர்வமான விஷயம் அப்படி சொல்கிறாங்க. The prominent kings of the Chera rulers, உதயன் சேரலாதன், இமயவர்பன், நெடுஞ்சேரலாதன், சேரன் செங்குட்டுவன், சேரன் இரும்புரி, இவங்க தான் வந்து சேர ரூல்ஸோடைய ரொம்ப முக்கியமான கிங்ஸு. இந்த 4 கிங்கு சேரர்களோட முக்கியமான கிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் சோழாஸ். The Chola kingdom of the Sangam period extended up to Vengadam, Tirupati hills. The Kaveri Delta region remained the central part of the kingdom. This area was later known as the Chola Mandalam.
Karikala Valavan or Karigalan was the most famous of the Chola kings. சோலா கிங்ஸோடைய முக்கியமான இது பார்த்திங்கன்னா அவங்களது இந்த தஞ்சாவூர் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மெயின் சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவுடைய மெயின் சிட்டியில் தான் சோழ நாடு வந்து இருந்திருக்கு. அவங்கள ரொம்ப ஃபேமஸான கிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிகால சோழன். He combined army of the Charas, Pandyas and the 11 Valar chieftains who support them at Beni, a small village in Tanjavur region. He converted forests into cultivatable lands. இவர் வந்து ஃபாரஸ்டாக இருக்க இடத்த வந்து என்ன பண்ணார், கல்டிவேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணார். நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் இது ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து அந்த பீரியடில் தான். அந்த மக்கள் தான் வந்து இந்த சோழ நாட்டு மக்கள் தான் அதிக ரிவர் பக்கத்தில், காவேரி ரிவர் பக்கத்தில் இருந்ததால் அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப டெவலப் பண்ணாங்க. த பட்டினப்பாலை, த பொயட்டிக் ஒர்க் ஆஃப் த 17 கீழ்கணக்கு கிவ்ஸ் எலாபரேட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி டூரிங் திஸ் ரூல் ஆஃப் கரிகாலன். கரிகாலன் பீரியடில் இருந்த ட்ரேடிங் பற்றி அந்த பொயட்டிக் அதிகமாக சொல்ல பட்டினப்பாலையும் 17 கீழ்கணக்கும் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ப்ராமினென்ட் சோழ ரூல்ஸு, சோழாவில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கிங்ஸ் ரூல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சென்னி, கரிகால வல்லவன், கொசிகனன், கிள்ளி வல்லவன், பெருனார் கிள்ளி, இவங்கெல்லாம் வந்து என்னது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சோழ ரூலர்ஸு, கிங்கு, அதிகமாக மக்களால் புகழப்பட்ட பேசப்பட்ட ஃபேமஸான ரூலர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாண்டியாஸ். The Pandian rules the present day southern Tamil Nadu. The Pandian king patronized the Tamil poet and scholars. Several names of Pandian kings are mentioned in the Sangam literature. Nedunchezhiyan is hailed as the most popular warrior. He defeated the combined army of Chera, Chola and 5 Valar chieftains. Talayalanganam. ஸோ பாண்டியாஸ் வந்து சவுத், இன்னைக்கு சவுத்தர்ன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்கிற பகுதி தான் வந்து பாண்டிய நாடாக இருந்துச்சு. இவங்களுக்கு மெயினான கிங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெடுஞ்செழியன் தான். இவர் தான் நிறைய போர் தொடுத்து ஆர்மியை வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருந்தார். he is praised as the lord of கொர்க்கை. பாண்டிய கண்ட்ரி வாஸ் வெல் நோன் ஃபார் pearl hunting. ஸோ அவங்க வந்து கடல் பக்கத்தில் இருக்கிறதால அவங்க வந்து இப்போ முத்து குளிக்கிறது வந்து அவங்களோட முக்கியமான ஆக்டிவிட்டியாக இருந்துச்சு. Their coins have elephant on one side and fish on another side. Muthukudim Peru Varudi is coined to commemorate his performance of many Vedic rituals. ஸோ இவங்க காயின்லாம் இஷ்யூ பண்ணாங்க. அதெல்லாம் இந்த கிங்குங்களுடைய இதெல்லாம் அவங்க வாழ்ந்த அந்த சின்னங்கள் அதெல்லாம் இன்னும் கூட நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு எவிடன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எவிடன்ஸாக இருக்குது. வேத காலத்து பற்றின விஷயங்களையும் தெளிவாக சொல்கிறாங்க. த ப்ராமினன்ட் பாண்டியன் ரூலர்ஸ் நெடியான், நன்மாறன், முதுகுடுமி, பெருவழுதி, நெடுஞ்செழியன், இவங்கெல்லாம் வந்து என்னது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாண்டிய ரூலர்ஸ். The title assumed by the மூவேந்தர்ஸ் சேரனை என்னென்ன சொல்லுவாங்க, ஆதவன், குடுவன், மணவன், இரும்புரை அப்படி சொல்லுவாங்க. சோழனை சென்னி, செமியன், கிள்ளி, வளவன். பாண்டியனை மாறன், வழுதி, செழுயன், தென்னர், இது மாதிரி அவங்க வந்து மூவேந்தர்களை அழைப்பாங்க அந்த பகுதியில். சேர நாட்டில், சோழ நாட்டில், பாண்டிய நாட்டில் இந்த மாதிரி அவங்க மன்னர்களை அழைப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ராயல் இன்சைன்யா. இந்த ஸ்கிரிப்டர், கோல், ட்ரம், முரசு அண்டு ஒயிட் அம்ப்ரெல்லா, வெண்குடை were used as the symbol of the royal authority. மூவேந்தர்கள் சேர, சோழ, பாண்டியாஸு. கிராண்ட்லேண்டு, அவங்களோட கேர்லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாமியர் ஃப்ளவரு, அத்தி ஃப்ளவர்ஸு, மார்கோசா நீம் ஃப்ளவர். போர்ட், சேராஸ் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா முசிறி, தொண்டி. புகார், சோழாவுக்கு புகார், பாண்டியாஸ்க்கு கொர்க்கை. கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா சேராஸ்க்கு வஞ்சி, கரூர்,
சோழாஸ்க்கு உறையூர் புகார், பாண்டியாஸ்க்கு மதுரை. சிம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேராஸ்க்கு போ அண்ட் ஆரோ, சோழாஸ்க்கு டைகர், பாண்டியாஸ்க்கு 2 ஃபிஷ். இது வந்து அவங்களுடைய சிம்பிள்ஸு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு 1 வேர்ட்ஸில் 2 மார்க்ஸ்லலாம் நிறையா இதை கேட்பாங்க. சேர நாட்டுடைய கொடியுடைய சிம்பிள் என்ன, கேபிட்டல் என்ன, சோழாவுடைய போர்ட்டோடைய பேர் என்ன அப்படிலாம் கேட்பாங்க. ஸோ இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க. Minor chieftain ஆய், வள்ளர் and கீழார். Apart from 3 great kings, there were several brave independent minor chieftains. The namely Ay is the derived from the ancient Tamil word Aya, meaning shepherd. Among Ay's chief of Chengam age, Athirian, Tithrian and Nanan were the important names. The Vallaras constituted the ruling and land owning class in the Asian Tamilagam. The famous Vallaras were கடையேழு வள்ளர்கள் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஃபேமஸ் வள்ளலாஸ் ஆர் 7 patrons. கடையேழு வள்ளல். They were பாரி, காரி, ஓரி, பேகன், ஆய், அதியமான் and நெல்லி. They were popular for their generous patronage of Tamil poets. கீழார் was the village chief. கீழார்னா என்னது, village chief கீழார்னு கூப்பிடுவாங்க. சங்கம் பொலிட்டி. சங்க காலத்தில் அரசியல் எப்படி இருந்துச்சு? கிங்ஷிப். The kingship was hereditary. The king was called Ko. It is the shortened form of Kon. Vendan, Kon, Mannan, Kotravan and Irevan were the other title by which the king was addressed. The eldest son of the யார் வந்து மூத்த பையனோ அவங்க தான் வந்து அந்த அந்த கிங்கோட வாரிசு தான் அடுத்த முடிசூடா மன்னரை அவங்க வந்து அறிவிப்பாங்க. அவர் தான் முடிசூட்டு விழாவாக இதை செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. The crown prince was known as Komagan, while the young ones were the Ilango, Ilancherian and Ilancheran. King held a daily darbar, Nalavai, at which the heard and resolved all the problems. ஸோ இப்போ மக்களுக்கு இருக்க எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணுற இடம் தான் என்னது, கிங்கு அவைன்னு சொல்கிறாங்க, நாலவை. இம்பார்ட்டண்ட் டவுன்ஸு புகார், உறையூர், கொர்க்கை, மதுரை, முசூரி, வஞ்சி ஆர் கரூர் அண்டு காஞ்சி. இதெல்லாம் வந்து அந்த பீரியடில் முக்கியமான நகரங்கள். இப்போ எப்படி டெல்லி, பாம்பே, கல்கட்டா அது மாதிரிலாம் நம்ம சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டவுன்ஸு சங்கம் ஏஜில். நெக்ஸ்ட் the court. The king's court was called அரசவை. The king occupied the ceremonious throne in our called Ariyanai. In the court, the king was surrounded by officials, discussed visitors and court poets, the rules and 5-fold duties. They were encouraging learning, performing rituals, presenting gift, protecting people and punishing the criminals. ஸோ அந்த கோர்ட்டு பார்த்தா மெயினாக அதை என்ன சொல்லுவாங்க, அரசவை. அதில் வந்து கோர்ட்டில் அரியணையில் உட்காந்து தீர்ப்பு சொல்வார். கிங்கோடைய தீர்ப்பு தான் ரொம்ப ஃபைனல். அவர் என்ன அவங்களுடைய வேலையே என்னென்னா மக்களை பாதுகாக்கிறது, அவங்கள வழி நடத்துறது, அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கிஃப்டெல்லாம் கொடுக்கறது, அதுக்கு தப்பு செஞ்சாங்கன்னா பனிஷ் பண்ணுறது. இதுதான் அவங்களுடைய இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலையாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆர்மி. The king's army consists of 4 divisions, namely infantry, cavalry, elephants and chariot forces. The army was known as the Padai. The chief of the army was known as the தலைவன். ஸோ அப்போ வந்து ஆர்மின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டைப்ஸாக இருக்கும். காலான் படை, கப்பல், இது யானைப்படை, குதிரைப்படை, அந்த மாதிரி படைகள் வச்சுருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து தலைவராக இருக்கிறவரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, தலைவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஆர்மியை வந்து படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இவங்க நிறைய வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஸ்வாடு, கேடயம், அதெல்லாம் வந்து அவங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வெப்பன்ஸ். நெக்ஸ்ட் law and justice. The king of final authority to it. The
coastal town. The court was justice was called Avai. In the village, Mandram served as the place of disciplining justice. In civil case, the method of trial followed was to call upon the plaintiff to thrust his hand into the part containing the cobra. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த காலத்தில் அரசவைக்கு வர இதுதான் வந்து ஜஸ்டிஸ் வந்து அந்த கிங்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஒரு சில நேரத்தில் அந்த ஊருக்குள்ளே மக்களுக்குள்ளே சில இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட தலைவர் வச்சு ஒரு பாட்டில் கோபுரா பாம்பை வந்து வச்சுருவாங்க. அந்த நல்ல பாம்பு வந்து என்ன பண்ண ராஜநாகத்தை அது உள்ளே போட்டுருவாங்க. தப்பு செஞ்சவங்க அதில் கை வைக்கணும். கை வைக்கும்போது தப்பு செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து என்ன பண்ணிடும், அது கடிச்சிரும். தப்பு செய்யாதவங்கள அது கடிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு பிலீஃப் இருந்துச்சு. ஸோ யார் கை வைக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்கள கடிக்கலைன்னா அவங்க வந்து தப்பு செய்யலை அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு சில பிலீஃப்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஃபாலோ பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ். த என்டையர் கிங்டம் வாஸ் கால்டு மண்டலம். மண்டலம் வாஸ் டிவைடட் இன்டு நாடுஸ். குரம் வாஸ் த subdivision. ஊர் வாஸ் த village classified into பேரூர் big village, Sirur a small village and Mudur a old village. ஸோ ஊருங்கிறது வந்து வில்லேஜை குறிக்கும். அதில் வந்து பெரூர்னா பெரிய சிட்டி, பெரிய வில்லேஜ், சிரூர்னா சின்ன வில்லேஜ், பழைய வில்லேஜ்னா முதூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The Pattinam was the name of the coastal town and Pugar was the central term of harbor town. ஸோ பட்டினங்கிற வார்த்தையில் கோஸ்டல் அந்த கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்க டவுன்ஸ்லாம் பட்டினங்கிற பேர் வரும். புகார் அது வந்து ஜென்ரலாக இருக்க ஹார்பருடைய நேம் தான் வந்து புகார் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டைமில் திணை ட்ராக் பேஸ்ட் சங்கம் சொசைட்டி. திணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேண்டை வந்து 5 ஃபார்ம்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க. த எக்கோ ரீஜன் திணை, குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. There were 5 types of எக்கோ ரீஜன் திணை. லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ். இந்த குறிஞ்சி வந்து ஃபார்மியர் ஃப்ளவர், முல்லை வந்து ஃபாரஸ்ட் ரீஜன், மருதம் வந்து ரிவர் அண்ட் ட்ராக் பிளெயின்ஸ், நெய்தல் வந்து கோஸ்டல் ரீஜன், பாலை வந்து பேட்ச் லேண்டு. ஆக்குபேஷன்ஸு. குறிஞ்சியில் வந்து ஹட்டிங் அண்ட் கேதரிங், முல்லையில் வந்து ஹர்டிங், மருதமில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர், நெய்தலில் ஃபிஷ்ஷிங் அண்ட் சால்ட் மேக்கிங், பாலையில் எரோட்டிக் டீட்ஸ். ஸோ அந்த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள குறிஞ்சியில் இருக்கவங்கள வந்து குறவர், குறத்தியர், முல்லையில் இருக்கவங்க வந்து ஆயர், ஆட்சியர், மருதத்தில் இருக்கவங்க உழவர், உழத்தியர், நெய்தலில் இருக்கவங்கள பரதவர், நலுதியர், பாலையில் இருக்கவங்கள மறவர், மறத்தியர் அப்படி சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. அவங்களோட டைட்டி, அவங்களுடைய கடவுள் பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சிக்கு வந்து முருகன், முல்லைக்கு வந்து மாயன், மருதத்துக்கு இந்திரன், நெய்தலுக்கு வருணன், பாலைக்கு கொற்றவை. இவங்க தான் வந்து அவங்களுடைய காட். ஸோ இந்த 5 லேண்ட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எக்கோ ரீஜன் திணை அப்படின்னா குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை அவங்களோட லேண்ட்ஸ்கேப், ஆக்குபேஷன், பீப்புள், டைட்டி அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. இது நல்லா ப்ரீஃபாக படிச்சுக்கோங்க. சங்கம் ஏஜ். த உமன் போயட்ஸ் ஆஃப் சங்கம் ஏஜ். அந்த காலத்தில் உமன் வந்து பொயட்ரியாக இருந்திருக்காங்க சங்கம் ஏஜில். ஔவையார், வெள்ளி வீதியார், காக்கை பாண்டியார், அதிமந்திரியார், பொன்முடியார் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னது உமன் பொயட்ஸ் when they were lived in the சங்கம் ஏஜ். Calabras. So towards the end of the 3rd century AD, the Sangam period slowly went into decline. Following the Sangam period, the Calabras had occupied the Tamil country for about two and a half centuries. We have very little information about Calabras. இந்த சங்கம் ஏஜுக்கு அப்புறம் தோன்றினது தான் அது கலாப்ராஸ். இந்த கலாப்ராஸ் வந்து அதிகமாக நிறைய ரிட்டன் ஒர்க் அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைனாலும் ஒரு சில பாடல்கள்லாம் வந்து அதை பற்றின அந்த லிட்ரேச்சர் டெக்ஸ்ட் மூலமா இந்த மாதிரி ஒரு கலாப்ராஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏஜ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு. The literary sources for the period included தமிழ் நாவலார், சித்திரை,
Epperkalagam and Periya Puranam, Sivaka Sindhamani and Kundalakesi were also written during this period. In Tamilagam, Jainism and Buddhism became prominent during this period. Introductions of Sanskrit and Parakti languages and resulted in the development of a new script called Vadinezhuthu. Many works under 11 கீழ்கணக்கு were composed. இந்த பீரியடில் தான் 11 கீழ்கணக்கு கம்போஸ் பண்ணாங்க. Trade and commerce continue to flourish during this period. So Kalabra period is not a dark period as it is patriated. Next, trade conduct with overseas countries. Archaeological excavations have confirmed the trading relations between the Tamilagam and the countries such as Greece, Rome, Egypt, China, South East Asia and Sri Lanka. So நம்ம சி போர்ட்டில் ட்ரேடிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அப்போவே ட்ரேடிங் பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸ், ரோம், ஈஜிப்ட், சைனா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, ஸ்ரீலங்கா இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, ட்ரேடிங் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் மேஜர் போர்ட்ஸ், அப்போ இருந்த முக்கியமான போர்ட் பார்த்திங்கன்னா முசூரி, தொண்டி, கொர்க்கை. மெயின் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் சால்ட், பெப்பர், பேர்ல்ஸ், ஐவரி, சில்க், ஸ்பைசஸ், டைமண்ட்ஸ், சஃப்ரான், ப்ரிஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ், முஸ்லின், சாண்டல்வுட். ஸோ நிறைய முக்கியமான நல்ல பொருட்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. இம்போர்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் இம்போர்ட்ஸு டாப்ஸார், டின், ஒயின், கிளாஸ், ஆசஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, இம்போர்ட் பண்ணாங்க. இங்கேருந்து வெளியே அனுப்பின பொருட்கள் சால்ட்டு, பெப்பரு, பேர்லு, ஐவரி, சில்க்கு, ஸ்பைசஸ், டைமண்ட், சாஃப்ரான் அதெல்லாம் மெயின் இம்போர்ட்ஸ். நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்தது பார்த்திங்கன்னா டாப்ஸன், டின்னு, ஒயின், கிளாஸ், ஆசஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் திங்ஸ் இது. Now let us see the summary of this lesson. The word Sangam refers to the association of poets who flourished under the royal patronage of the Pandyan kings at Madurai. Moovendars, the Cheras, Cholas and the Pandyas controlled the territories of Tamilagam during the Sangam age. Apart from three great monarchs, Tamil country was ruled by several independent minor chieftains. Archaeological excavations have confirmed the trading relationships between Tamilagam and many foreign countries. Towards the end of the 3rd century AD, the Sangam period slowly started to decay. The Kalabras occupied the Tamil country. Evidence of their rules is available in Jain and Buddhist literature. ஸோ நம்ம சங்கம் ஏஜ் பற்றின எல்லா தமிழகத்தில் சங்கம் ஏஜில் எப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க, இப்படி வாழ்ந்தாங்க, அப்போ இருந்த சிறப்பான மன்னர்கள், மூவேந்தர்கள் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட ரூல்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸு, அப்புறமேட்டு கடையேழு வள்ளல்கள், அப்புறம் இது சங்கம் ஏஜ் முடிஞ்ச பிற்பாடு கலாப்ராஸ் எப்போ தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த லெசனில் டீப்பாக பார்த்தோம். Here we complete the lesson, children. Thank you, children.